ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ, ਪੋਇਮ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁਡਸ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਫ ਦ ਵੁਡਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਵੁਡਸ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ, ਔਰ ਵੁੱਡ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਵੁਡਸ ਜੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁਡਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਨੋਨਿਮਸ ਹੈ। ਐਨੋਨਿਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਇਮ ਦਾ। ਵੀਲ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਸਟ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। इट इज़ अ मार्वलस पोएम। यह एक बहुत ही अद्भुत पोएम है। मार्वलस का मतलब ਹੁੰਦਾ अद्भुत, विद अ डीप मीनिंग। इसमें तुसी ईजी किस तरह कर सकते हो? इट इज़ अ मार्वलस पोएम, ये बहुत अद्भुत पोएम है। इट हैज़ अ डीप मैसेज, इस दे विच डीप मैसेज छुपया होया है। द पोएम इज़ रिटन बाय अननोन पोएट। पोएम अननोन पोएट द्वारा लिखा गया है। एंड इट इज़ अ प्रेयर बाय द ट्रीज टू ह्यूमन बींग्स। ए प्रेयर है ट्रीज दा ह्यूमन बींग्स नू, यानी प्रार्थना करता है करते हैं दरख्त, जंगल प्रार्थना कर रहा इंसान तो। द ट्रीज से दैट दे हैल्प मैन इन डिफरेंट वेज। वो भिन्न भिन्न तरीके नाल इंसानां दी मदद करते हैं। ऑन विंटर नाइट्स द वुड गिव्स मैन फ्यूल। सर्दियों के रातों में वुड जिहड़ा है, जंगल जिहड़ा है, वो फ्यूल के तौर पर काम करता है, बलदा है तो हीट दिंदा है, विच इज़ बोर्न टू गैट हीट। द ट्रीज गिव शेड इन समर सीजन, और समर सीजन दे विच ये छां दिंदा है लक्कड़ तो भी, अदरवाइज खुद दे शेड तो भी। दे प्रोवाइड जूसी फ्रूट्स टू ट्रैवलर्स एंड रिफ्रैश दैम। और जो ट्रैवलर ने जंगल च जाते हैं तो उन्होंने जूसी फ्रूट दिंदा है और उसनू रिफ्रैश करता है। रिफ्रैश करना मतलब तरोताज़ा करना। वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि पैदा होने तो डेथ तक इस्तेमाल किया जाता वुड का आदमी द्वारा। वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज फॉर मेकिंग टेबल्स। टेबल इस्तेमाल दे विच यूज होंदा। बैड बोट्स हो विद वुडन हैंडल, जिहड़ा आपां फावड़ा और एक्स वगैरह यूज़ करते हैं उस दे विच। एंड क्रैडल फॉर बेबी, और बच्चे दे लई जिहड़ा क्रैडल होंदा पालना, जिस दे विच बच्चे नूं पालदे हैं और झूटा दिंदे हैं वो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज़ यूज टू मेक कॉफिन फॉर अ डेड परसन। और इंपोर्टेंट है कि लास्ट दे विच कॉफिन भी इस तो ही बनाया जाता है, जिस दे विच डेड परसन नूं रख के उसनूं दफनाया जाता है। वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। द वुड अराउजेज फीलिंग ऑफ काइंडनेस। वुड इस पोएम राही प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है कि भी दयालु बनो, यानी कि वुड अराउजेज फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस एंड ब्यूटी। जिहड़ा जंगल है वो साडे दे विच दयालुता दी ते सुंदरता दी भावना नूं उजागर करता है, पैदा करता है। सो द ट्रीज अपील टू ह्यूमन बींग्स नॉट टू हार्म देम। इस प्रकार ट्रीज अपील करता ह्यूमन बींग्स तो कि उन्होंने नुकसान ना पहुँचाया जाए। इस दी पंजाबी है, जिहड़ी तुसीं पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ला सकते हो जो तुहाडे कोल बुक नहीं है तो। दैन वी मूव टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम दे विच तुसीं देख सकते हो कि नाल नाल कुछ पिक्चर्स भी हैगे, और ये पिक्चर अलग अलग सोर्सिस तो लए गए तो ये पिक्चर किस तरह रिलेट करता पोएम नाल, इस दे बारे भी मैं गल करांगा। स्टैंजा 1 कहता, आई एम द हीट ऑफ योर हार्थ। मैं हीट हाँ तुहाडे चुल्हे दी। एक जिहड़ा सर्दियों दे विच इस तरह चुल्हा बालदे, हर्थ मतलब चुल्हा भी हुंदा या फिर वो फायर प्लेस हुंदा जिहड़ा आपां घरां च खास करके सर्द जगह च ड्राइंग रूम च बैडरूम च प्लेस हुंदा है, चिमनी नाल अटैच हुंदा है, जिस दे विच लक्कड़ बालिया जांदा ताकि गर्म रहे, उसनूं हर्थ कहा जाता। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स आई एम द हीट ऑफ योर हार्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। तुहाडे चुल्हे दा मैं गर्मी हाँ सर्द रातां नूं। एंड द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, और वो फ्रेंडली शेड हाँ जो तुहानूं स्क्रीन करता, यानी कि बचाउंदा है समर दे गर्मियां तो, समर दे सूरज तो, गर्मी दे सूरज तो। तुहानूं पता गर्मियां दे विच सूरज दे विच कितनी गरमाइश हुंदी है, तुसीं उस तरह बाहर नहीं जा सकते। यू नीड सम शेड, सम सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला, राइट। तो अम्ब्रेले का काम करता है द शेड। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स,
ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੌਟ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰੌਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਕਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਡਰੌਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਬੀਂਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰੌਟ ਸੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ, ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਯੋਰ ਥਰਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ ਉਹ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੌਟ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਡਰੌਟ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਯੋਰ ਥਰਸਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਜਰਨੀ ਔਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਰਮਥ ਗਰਮੀ, ਹਰਥ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਬਿਹੇਵਿੰਗ in a kind and open way, shade ਮਤਲਬ ਛਾਂ, the area that is cool and dark under a tree, and refreshing ਹੁੰਦਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, one feel less tired after taking it, and quenching ਹੁੰਦਾ ਬੁਝਾਉਣਾ, and drinking so that you no longer feel thirsty, and draughts ਹੁੰਦਾ ਰਸਦਾਰ ਲਿਕੁਇਡ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ draught ਹੁੰਦਾ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਰਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਰੌਟਸ ਸੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ ਮਤਲਬ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਜਰ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਟਰੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਸ ਵੁਡਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ। ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਹੈ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਨ ਦ ਫਾਇਰ ਬਰਨਸ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ ਹਾਊਸਿਸ ਗੈਟ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਆਫ ਦ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਆਫ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਟਰੀ ਆਲਸੋ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਸ਼ੇਡ ਟੂ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਕੀਪਸ ਹੀਟ ਆਫ ਦ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਅਵੇ। ਔਰ ਦਰਖਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦ ਟਰੈਵਲਰਸ ਕੀਪ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਥਰਸਟੀ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਥਰਸਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਜੂਸੀ ਫਰੂਟਸ ਆਫ ਦ ਟਰੀ ਕੀਪ ਦੈਮ ਰਿਫਰੈਸ਼ਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜੂਸੀ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲੈਸ ਟਾਇਰਡ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੀਮ ਦੈਟ ਹੋਲਡਸ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਬੀਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੀਮ ਦੈਟ ਹੋਲਡਸ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਮ ਹੈ, ਇਵਨ ਇੱਥੇ ਬੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੀਮ ਦੈਟ ਹੋਲਡਸ ਯੂਰ ਹਾਊਸ, ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਯੂਰ ਟੇਬਲ, ਦ ਬੈਡ ਔਨ ਵਿਚ ਯੂ ਲਾਈ, ਐਂਡ ਦ ਟਿੰਬਰ ਦੈਟ ਬਿਲਡ ਯੂਰ ਬੋਟ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਯੂਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਦੈਟ ਬਿਲਡ ਯੂਰ ਬੋਟ, ਔਰ ਉਹ ਟਿੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਟ ਬਣਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੋਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਟ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਬੀਮ ਸ਼ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਂਗ ਪੀਸ ਆਫ ਟਿੰਬਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦ ਟਰੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦ ਟਰੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਵੁੱਡ with which we build beams that keep our roofs and floors in position. ਬੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਫ ਨੂੰ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
keep it makes board for table. Table ਦਾ board ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ board ਹੈ, table ਦਾ board, right? And the beds on which we sleep, a bed है, and lie down on night are also made from wood, और ये सारे wood तो बने हैं. The wood is also used to build boats, और ਇਹ ਰਿਹਾ boat ਜਿਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, right? ਤੇ ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ then we come to this place. Third stanza है, I am the handle of your hoe. ਇਹ ਰਿਹਾ hoe, ਉਹਦਾ handle. ਇਹ handle ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. And the door of your homestead, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਡੋਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ homestead ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. the wood of your cradle, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ cradle ਦਾ wood ਹੈ, cradle ਦਾ wood, this is cradle. ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ cradle ਝੂਲਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ wood ਹਾਂ, right? ਯਾਨੀ ਇੱਕ coffin ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, okay? And the cradle and the shell of your coffin. ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਦਾਲੀ. ਕੁਦਾਲੀ ਮਤਲਬ ਫਾਵੜਾ, ਕਈ, ਕੱਸੀ. ਗਾਰਡਨ ਟੂਲ. ਹੋਮਸਟੈਡ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਐਂਡ ਦ ਕ੍ਰੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਪੰਗੂੜਾ. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਕੇ? ਕ੍ਰੈਡਲ ਪੰਗੂੜਾ, ਇਹ ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਬੈਡ ਫॉर ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਪੁਸ਼ ਜੈਂਟਲੀ ਫਰੋਮ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹਾਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ. ਐਂਡ ਕਾਫਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਬੂਤ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਡ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੈਂਜਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ. In this stanza, the speaker says that the handle of the garden tool is made of wood. Also. ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. And the door of our houses are also made of wood, which we get from trees. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. When our lives and the cradle in which we put our beloved child is also made of wood. ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ. ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫਸ ਕਮ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਾਫਿਨਸ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਈਵਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਾਫਿਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਦ ਟਰੀਜ਼. ਓਕੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ. ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਇਜ਼, this is the last stanza. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by listen to my prayer, harm me not. कहता मैं I am the bread of kindness. मैं दयालुता दी the bread हाँ, यानी कि मैं एक किस्म दा पूरा नमूना दयालुता दा. and flower of beauty, और खूबसूरती दा फ्लावर भी हाँ. Ye who pass by कहता जो गुजर रहे हो नज़दीक से मेरे, हाँ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹਾਰਮ ਮੀ ਨਾਟ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ. ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਦਿਆਲਤਾ, ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀਂਗ ਕਾਈਂਡ, ਔਰ ਹਾਰਮ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਪਾਸ ਬਾਏ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਮੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯੂ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ. ਅਤੇ एक्सप्लेनेशन है. In this stanza, the tree says that it is both kind and beautiful. ट्री की कह रहे हैं कि एक काइंड भी है, दयालु भी है, तो ब्यूटीफुल भी. इट प्रोवाइड्स फूड ऑन विच मैनकाइंड सर्वाइव. एक फूड दिंदा है जिससे मैनकाइंड सर्वाइव करते. इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लावर्स बाय विच वी कैन ब्यूटीफाई आवर हाउसेज ड्यूरिंग सोशल ओकेजन्स. ये फूल वगैरह भी दिंदा है, देखो, जिस दे नाल कि असी अपने घरों भी सुंदर बना सकते हैं. द ट्री प्लेस trees play an integral part in a human life. Both इंसान दा लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है. सो इट टीचेस द ਲੈਸਨ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ. ਇਹ ਦਇਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ. ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ. ਇਹ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ. ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ. ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਾਸਰੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੀਨਿੰਗ, वर्ड मीनिंग है, और ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ. ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ, ਹੀਟ ਗਰਮੀ, ਅੱਗ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਹਰਥ ਮਤਲਬ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਨੇ,
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਗੀਠੀ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਡ ਮਤਲਬ ਛਾਂ, ਸ਼ੇਡ ਮਤਲਬ ਛਾਂ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਛਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਡਰਾਟਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਜੂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਐਂਡ ਬੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤੀਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟਿੰਬਰ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ, ਟਿੰਬਰ ਲੱਕੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਬੋਟ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਇਹ ਬੋਟ ਹੈ। ਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਸੀ ਕੁਦਾਲੀ ਕਈ, ਰਾਈਟ, ਕਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਡੰਡਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਸਟੈਡ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਮਸਟੈਡ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕ੍ਰੈਡਲ, ਕ੍ਰੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਪੰਗੂੜਾ, ਝੂਲਾ, ਪਾਲਣਾ। ਐਂਡ ਕੌਫਿਨ ਤਬੂਤ, ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਲੱਕੜ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕਸ। ਇਸ PPT ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੰਦਰ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ GS ਲਾਰੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜੰਗਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਵੈਟਡ ਬਾय ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੂਟੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਐਂਡ it is an initiative by पढ़ो पंजाब group, state council of education research and training, right, and department school education पंजाब द्वारा तैयार किया गया, जिसनों यूज़ करके कि मैं वीडियो बनाया। तो थैंक यू, मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो। गॉड ब्लैस यू, टेक केयर, बाय बाय।